with Shivana Rajkumar. In this movie, he the best actor, I think. And they were attacking people, they were fighting. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅವನ್ 20 to 30 minute ಪೋರ್ಷನ್ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಅದು ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ? 600-700 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. So basically, how was your experience working on first Kannada film? First Kannada film? Yeah. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಶಿವ ಯಮ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನರೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. So basically, like, so since this is very mythological type of story with, God Shiva and everything like that. So how was your experience working on a content like this, which is very new to you culturally? Okay. Yeah. Actually, this is a very good experience for me and also my team, because we work with Sir Arjun Jania, and he know about all thing he want in the movie. So everything is very professional, and this is very easy for work with him. And also about the culture and script for this movie, when I saw first time, I very confused in the first, and I asked about many things. And after that, I very loved story. After I know about the story, for me it's very good and different, but I very like. And also in the past I worked with Shivana Rajkumar, and I know him, and in this movie he like the best actor, I think, in this film. And actually, this experience also, because of work with Mr. Yash Gowda, for me, it's very big. Actually, I very appreciated about this. But this work also not just about me, because I just managing for VFX part. But VFX also is a teamwork, and many artists work in this part. And also, for everything, I need to say thank you for my supervisor, because Mr. Muhammad Abdi, VFX supervisor for a big and huge part of this movie, he do everything about the actually hyper realistic VFX for this film, and I just managing all artists and all team. So I just want to say thank you for all artists work with me in this part and help me to finish this part in the good time. Okay. What is the most exciting thing in this project for you? Actually, I think story for me it's very difficult. In the first it's very difficult because different for maybe my culture, but after I know about this, I very actually shocked about this is very nice, I think. What is the most challenge thing you have faced in this project? In this project, we work on many creature and many heavy sequence. So I think animated part in this movie, it's maybe hard part, and we with help of Mr. Iman finished all part for animation is in this movie. Hi sir, Iman sir. How was the journey, sir? Thank you. First of all, I should thank Mr. Yash, Mr. Muhammad Abdi, Farnoosh, and every my colleague that they were involved in this project, in this huge project. It was really a huge, hyper-realistic movie
with combination between action parts, action shots, and dramatic story. It was so hard to reach, to achieve that. You know, first of all, apart the software, apart the technique, you should dig in nature. You should find, you know, nature. There is no exaggeration in nature, and if you want to animate those creatures, first of all, you should know their behaviors, their actions, because they have no mimics, they have no facial, but you should show their behaviors, their facial, without any facial controller on them. You should dig in their behaviors, and it is so hard to achieve. Several times we found references, we found lots of movies about animals, and you know, something that make this movie so hard to reach, that was there were lots of huge animal, anaconda, cobras, bulls, and they were attacking people. They were fighting soldiers, but in real life they do not. You know, in real life, big anaconda will not attack many soldiers, and here we cannot exaggerate that action because this is hyper realistic movie, but he should attack lots of soldiers, and we researched several months apart the software, and we solved that, and it was a huge it was really great, and we enjoy to do that, and it was successful, I think. I hope you will enjoy that movie. ಓಕೆ. ಈ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದಿರೋದು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಒಂದು 20 to 30 minute ಪೋರ್ಷನ್, ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಿವಣ್ಣ? ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಈ ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ A to B ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪೋ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಥರನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಅ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಹೀಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,000 ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು VFX ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್, ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು. ಅದೇ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ? ಅದೇ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದು ಇರಾನ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಕೆನಡಾ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ UK ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, USA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಒಂದು
600 700 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ಸೊ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಆಗಿದೆ. 1 year. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನೇ. ಓ, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ವಿಷಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ವಿಷಯನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಡಮ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಬರಬೇಕದು. ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆನಡಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ. ರಾಜಮೌಳಿಯವರು ವಾರಣಾಸಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಗೂಳಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂದೀಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲಯ್ಯ ಅದು ಅಖಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ತೆಲುಗುಲಿ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಆ ಶಿವನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ದೋ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹಸು ಇದು ಹಸು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮವರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ.